Estudiantes, un cordial saludo para todos. Espero estén llevando una muy buena semana. Bienvenidos a nuestra sesión número 4, correspondiente a la semana 4. El tema que vamos a hablar hoy es el diseño de investigación. Vamos a tener 3 subtemas dentro del desarrollo de la clase. Características de las hipótesis, un tema que dejamos pendiente de la clase anterior. Vamos a continuar con este tema, entendiendo la importancia de esa hipótesis que ya lo comentábamos en la clase anterior, de una vez ya tener un problema definido, un marco teórico definido, poder definir una hipótesis, pues nos va a permitir definir como esa metodología a seguir, ese paso a seguir, nos va a guiar dentro del desarrollo de nuestro proceso de investigación. Vamos a hablar de diferentes tipos de investigación. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hablar acerca de una escala que tiene MinCiencias que se llama la escala de TRLs, que es una tropicalización de una escala que utiliza NASA, pero es lo que se está utilizando en el ecosistema. Voy a tratar de hacerlo de forma muy masticada porque en realidad sí es un tema un poco pesado, pero es importante que lo conozcamos como investigadores y futuros investigadores. Y luego vamos a terminar la clase hablando de la selección de la muestra y esa importancia de hacerlo de una muy buena forma para que esa muestra pues sea la muestra que muestra o muestras sean las que realmente sean pertinentes para nuestros procesos de investigación. Como ya es de costumbre, quise iniciar esta clase con un video. Yo los llamo videos motivacionales, a mí me sirven porque me permite darme cuenta que sí es posible. Este video en particular nos invita mucho al trabajo en equipo y cómo cuando esa chispita se prende y se empieza a irrigar dentro de un entorno, dentro de una comunidad, pues empiezan a pasar cosas chéveres. Este video también lo van a encontrar publicado en el aula. Ya se los dejo entonces y ya continuamos. ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนมอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีผืนดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิดทีมของเราแล้วตั้งทีมบอลแล้วจะเป็นแชมป์โลกแต่ตอนนี้ทีมกับทีมกับมืออย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกยี่แต่มีวัตถุเต็มไปหมดบอลตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเราสนามนี้จะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ดิแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรก
ไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันเพราะเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจสิอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีแล้วเรื่องของคุณล่ะที่แอนดี้เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น Si bien este video, a diferencia de los otros videos que hemos revisado en las anteriores clases, no está directamente relacionado con el tema que venimos tratando en la clase, lo quise poner porque conozco de primera mano muchos procesos de investigación que arrancaron así, con las uñas, que arrancaron simplemente con las ganas y la pasión de empezar a investigar, de empezar a buscar soluciones a algunos problemas. Y a la medida que se va desarrollando el proceso, pues se van uniendo otras personas, se va generando equipos, se va buscando infraestructura y realmente existen posibilidades tanto de financiación, tanto de búsqueda de equipos, tanto de laboratorios, tanto de certificaciones, pero eso se va dando a la medida que nosotros vamos desarrollando nuestros procesos. Lo importante es tener motivación, lo importante es tener ganas, tomar un problema, afrontar ese problema y seguramente dentro del desarrollo de la solución de ese problema, pues se van a empezar a encontrar una serie de aliados que les van a aportar a sus futuros proyectos de investigación. Ahora bien, ya entrando en materia y redondeando ese tema de hipótesis que iniciamos la clase anterior, aquí traigo algunas de las características que considero son importantes y debemos tener nosotros en cuenta al momento de definir nuestras hipótesis, las hipótesis de nuestros proyectos de investigación. La primera característica es que esa hipótesis debe ser comprobable, es decir, una hipótesis debe ser demostrable mediante observación y experimentación. Y aquí traigo un ejemplo de qué es una hipótesis comprobable y qué es otra no comprobable. La primera dice, el aumento del consumo de la sal en los hombres entre los 40 y 60 años provoca un aumento de la presión sanguínea. Esto pues es fácil y está al alcance de hacer esa comprobación con algunas pruebas de laboratorio, con algunas certificaciones. Por el otro lado está el agujero negro de la Vía Láctea, aumenta la temperatura solar. Las capacidades actuales que tenemos, la tecnología actual que tenemos, pues no es posible hacer este tipo de comprobaciones para definir si esta hipótesis es real o esta hipótesis es falsa. Sin embargo, cuando estemos definiendo
comprobación o capacidad de comprobación de las hipótesis que nosotros definamos, lo que siempre me encuentro es que los investigadores, la principal limitación es el tema de infraestructura, de laboratorios, de equipos. Y es que realmente tener equipos y acceso a equipos es bastante caro. Sin embargo, antes de descartar una hipótesis por comprobabilidad, la invitación sí es golpear puertas, empezar a buscar entidades acá en Colombia que nos permitan hacer esa comprobación. Y aquí me voy a detener un segundo en la red Tecnoparque Colombia del SENA, red a la cual hago parte y de la cual dirijo uno de los nodos. Resulta que ese programa, hay 20 nodos a nivel nacional en este momento, distribuido por diferentes regiones del país. Ustedes los pueden buscar en www.redtecnoparquecolombia.com. Y precisamente en esa red lo que existen son una serie de laboratorios y de infraestructura tecnológica para poder hacer estas comprobaciones. Me explico. Voy a definir si un material que yo desarrollé o quiero desarrollar, voy a poner un ejemplo real, un policoncreto. Quiero hacer unas pruebas para comprobar que el policoncreto, que es una mezcla de concreto con trozos de polímeros de plástico, tiene una resistencia mecánica igual a un ladrillo de concreto normal, tradicional. Si yo lo veo y no conozco, si veo esa necesidad que tengo de desarrollar y de comprobar esa hipótesis de que mi ladrillo de policoncreto va a tener las mismas características mecánicas que un ladrillo de concreto normal, y no conozco que existen laboratorios que me permiten hacer eso, pues de primera voy a decir, no, eso no es comprobable. Sin embargo, programas como la Red Tecnoparque Colombia tienen una serie de equipos, para este caso puntual, una máquina universal de ensayos, donde yo puedo meter unas probetas y puedo hacer algunas pruebas. Y ahí ya estoy haciendo que mi hipótesis sea comprobable. Y no solo hay máquinas universales de ensayo. En la red de tecnoparques tienen, por ejemplo, allá funciona con líneas tecnológicas. Hay una línea que se llama Ingeniería y Diseño, donde tienen máquinas universales de ensayo, pero también tienen impresoras 3D, donde pueden hacer modelos y pueden hacer comprobaciones de ergonomía, por ejemplo. Tienen software para hacer simulación. Hay equipos como tornos, fresadoras CNC, termoformadoras, es decir, equipos relacionados con el área de diseño y de ingeniería mecánica. Hay una línea de tecnologías virtuales, donde hay temas de realidad virtual, de realidad aumentada, estos temas que los tocamos en la primera clase, donde les decía que esas son una de las líneas y oportunidades que el actual desarrollo tecnológico tenemos disponible y que nos permite hacer proyectos de investigación en torno a este tipo de tecnologías. Entonces, en tecnologías virtuales, pongo un ejemplo, hace un tiempo fue una empresa que quería validar si podían capacitar a las personas en el manejo de extintores sin necesidad de prender fuego y más bien haciéndolo con unas gafas de realidad virtual. Y revisar cuál era esa experiencia y esa capacidad técnica que adquirían las personas que hicieron la certificación de esa forma. En ese proceso de investigación relacionado con y la hipótesis inicial de ese proceso de investigación puntual es que la experiencia de realidad virtual para el manejo de extintores era igual a la capacitación que se viene haciendo de forma tradicional. Si no estuvieran esos equipos y el investigador no conociera que existe esa disponibilidad, pues de primera diría, no, esto no es comprobable. Sin embargo, llevaron ese proyecto y al final se demostró que la experiencia es similar y de hecho validaron ese proceso y actualmente están dando las capacitaciones con temas de realidad virtual y realidad aumentada. Ya también podemos hacer páginas web, aplicaciones, producción audiovisual, podemos hacer algo de marketing digital también. Hay una línea de electrónica y telecomunicaciones donde se puede hacer automatización, control, temas de energías renovables que está tan demandado en este momento, temas, por ejemplo, diseño de circuitos, de esas tarjeticas de circuitos impresos. Y tenemos una línea de nanotecnología y biotecnología donde hay microscopios,
hay ambientes de nanotecnología, de biotecnología, de química, y seguramente muchos de ustedes no saben que este tipo de infraestructura está, y además que al ser estatal, pues es totalmente gratuito, todo el mundo puede acceder a este tipo de infraestructura. En alguna de las clases les daré un poco más de información y les mostraré algunos de los videos. De hecho, creo que en la próxima clase, uno de los videos con el que voy a aperturar la clase es uno de los resultados de los proyectos que se han desarrollado en el Tecnoparque que yo dirijo. Entonces, la invitación también como investigadores es que empecemos a revisar qué infraestructura, qué espacios y qué profesionales están a nuestro alcance, porque una vez más, eso lo que nos permite es ampliar el alcance de nuestras investigaciones, que nuestras investigaciones no se queden solo en investigaciones básicas, sino que sean investigaciones aplicadas, y estos dos conceptos ténganlos en mente porque en cuestión de unos 10-15 minuticos vamos a hablar de investigación básica y de investigación aplicada y cuál es esa diferencia. La segunda característica es que esas hipótesis deben ser muy específicas. Si nosotros nos desgastamos haciendo la definición de un problema, de un marco teórico con todo el soporte, pues nuestras hipótesis deben ser también muy específicas y soportadas. Aquí tengo un ejemplo. Una hipótesis: comer huevo produce enfermedades del corazón, pero ahí no estamos diciendo rango etario, por ejemplo, por qué produce esas enfermedades en el corazón. Para que se produzcan enfermedades en el corazón hay muchas causas posibles. Fíjense cómo podríamos redactarlo de una mejor forma, y es: personas entre 60 y 70 años que consumen más huevo de gallina semanales tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre. Esa es una hipótesis que desde ya nos está diciendo cuáles son esas variables principales. Estamos hablando del número de huevos que se consumen, estamos hablando de los niveles de colesterol en la sangre, y esto pues nos va a permitir en lo que sigue después de la hipótesis, que es diseñar esa investigación, pues hacer un diseño y una metodología acorde a resolver y comprobar esa hipótesis. Otra de las características es que debe ser objetivas, y aquí fallamos mucho los investigadores. Nosotros a veces somos muy subjetivos. Este ejemplo puntual seguramente lo planteó una persona que le gusta mucho el café, y él está diciendo en su hipótesis: el café es la mejor terapia que se puede utilizar para controlar el estrés, sin tener un soporte científico, sin tener un por qué está definiendo esa hipótesis. Seguramente es una persona que para él su nivel de estrés lo puede controlar con cafeína. Entonces, frente a la objetividad, las hipótesis deben estar enfocadas en los aspectos de la realidad que se quiere investigar. Nuestras percepciones no deben formar parte de las mismas. Yo soy uno de los que peca mucho por esto. A uno lo sesga mucho su formación. Yo, como les conté en la primera clase, yo soy ingeniero electrónico, y estoy muy familiarizado con el desarrollo de soluciones en el marco de las industrias 4.0. Y la mayoría de problemas que yo identifico y que quiero solucionar, casi que mis hipótesis siempre las termino llevando al mundo de la ingeniería electrónica o la ingeniería de sistemas. Yo todo creo que lo puedo solucionar a través de una aplicación, a través del desarrollo de un sistema embebido. Y esa es una de las fallas que tengo como investigador y con las que lucho. De hecho, hace poco, una ONG me invitó a que les dirigiera un taller de innovación para definir la solución a un problema que ellos tienen. Ellos básicamente trabajan en comunidades vulnerables, es una ONG internacional, con el tema de maltrato infantil. Entonces, ellos me indicaban que el problema que tenían era que ellos solo se daban cuenta que el maltrato se estaba dando en el momento en que se materializa y hay una denuncia, que ellos no tienen una herramienta temprana para identificar que había riesgo de que hubiera maltrato intrafamiliar. Cuando empezamos a hacer el desarrollo de las soluciones, yo desde el inicio, en mi mente automáticamente fue: oiga, eso es fácil, eso yo hago una aplicación, le doy acceso a esa aplicación a toda la comunidad, le creo un rol al niño, le creo roles a la familia, a la comunidad, y cuando se detecte un caso de maltrato, lo
denuncio a través de la aplicación, lo geolocalizo, es decir, me va a quedar la ubicación y de una les notifico a la ONG para que ellos hagan su intervención y hagan su plan de acción que ellos ya tienen definido. Yo en el momento cero, esa fue mi hipótesis, que era la mejor forma de solucionarlo. Sin embargo, empezamos a construir el taller, esos hacen unos ejercicios de co-creación, donde se hacen diferentes mesas, donde se definen problemas, donde se hace un brainstorming, que es una lluvia de ideas, y se empiezan a definir algunas posibles soluciones, y después empezamos a evaluar soluciones. Al final del ejercicio, habían alrededor de unas 5 posibles soluciones a ese problema, y de esas 5 ninguna era una aplicación. Y cuando nos pusimos a averiguar y a priorizar esas soluciones, pues muchas de ellas eran muchísimas mejores que la que yo estaba proponiendo. Ahí hablábamos, por ejemplo, de unos botones de pánico, hablábamos, por ejemplo, de unos centros especializados en las comunidades, hablábamos, por ejemplo, de definir unos embajadores comunitarios para detección temprana de maltrato, es decir, había otra serie de posibilidades que seguramente van a ser mejores que la que yo en primera medida pensé, basado en mi formación y basado en mi experiencia. Entonces, este tema de la objetividad siempre es difícil de manejar. Lo importante es ser consciente de que es un problema que nos suele pasar a los investigadores y abrirse un poquito a las otras posibilidades. Con este proyecto puntual que les cuento de la ONG, vamos a hacer unas propuestas y vamos a buscar recursos de un fondo inglés que apoya procesos de organizaciones sin ánimo de lucro, de organizaciones de ONGs, y vamos a presentar un par de propuestas a ver si nos dan financiación para desarrollar alguna de esas soluciones, unos pilotos de esas soluciones que salieron de ese taller. Aquí tengo algunos ejemplos de hipótesis y el resultado que se obtuvo una vez se finalizó y se hizo el proyecto de investigación en torno a la validación o a descartar esa hipótesis. Esta siempre me ha causado mucha curiosidad cuando yo me crucé esta investigación. Yo siempre pensé que era un mito el tema de Popeye cuando come espinacas. Siempre pensé que eso era simplemente por unas caricaturas, que cuando alguien come espinacas es más fuerte. Pero resulta que un proyecto de investigación demostró que sí es así. No es de forma inmediata como le pasa a Popeye, que come la espinaca y de una vez se vuelve fuerte. Sin embargo, sí se observa que las personas que consumen espinaca tienen un mejor desempeño físico. Entonces, la hipótesis que se planteó esta investigación es el compuesto de la espinaca que funciona en los animales mejora también la actividad física en los humanos. Cuando hicieron la investigación, al final de la investigación obtuvieron el siguiente resultado. La hipótesis fue comprobada dándole suplementos con el compuesto en cuestión a 22 atletas por 10 semanas. Y fueron comparados con otros 24 atletas que actuaron como controles. Normalmente cuando se hacen este tipo de investigaciones, pasa sobre todo mucho en la industria farmacéutica, siempre hay un grupo poblacional que funcionan como controles, es decir, son el grupo con el que no se interviene y se va a hacer comparación, sino contra qué comparamos. En la industria farmacéutica pasa algo muy curioso, y es que en los estudios para ver si los medicamentos funcionan, a muchos de los pacientes que hacen parte de la investigación le dan pastillas placebo, es decir, ellos creen que están tomando el medicamento para el cual está en evaluación, pero en realidad le están dando una pastilla que no tiene ningún componente. Y pasa algo súper curioso, y es que el cerebro se autoprograma, pensando de que está consumiendo un medicamento que les va a hacer bien, les va a aliviar alguna dolencia, y de forma automática el cuerpo trata de atacar ese tipo de dolencias y se mejora. Eso suele pasar mucho con los medicamentos. Entonces suelen también los medicamentos tener este tipo de ejercicios, de tener algunos que les aplican, a otros que no le aplican y a otros que les aplican, pero estas personas creen que están consumiendo el medicamento que está en prueba y les están aplicando placebos, y se dan unos resultados bien interesantes. Volviendo a este ejemplo, al cabo de las 10 semanas se observó un aumento en la masa muscular y un mejoramiento en el desempeño físico, lo cual demostró que la hipótesis era correcta. Entonces el Popeye no está tan
tan inventado, tan imaginario. Acá hay un segundo con los caracoles. Algunos investigadores notaron que esta baba que deja el caracol cuando camina, creo que todos hemos tenido o hemos visto un caracol, cuando uno toca ese residuo que queda cuando pasa el caracol, pues es bastante pegajoso. Entonces un grupo de investigadores querían comprobar esta hipótesis. La creación de un material con las propiedades de la mucosidad del caracol funcionará como un adhesivo fuerte y reversible. Es decir, que cuando utilizamos este material, este adhesivo, no solo va a ser fuerte, sino que en el momento que se quiera, pues se puede devolver y quitar esa capacidad de ser adhesivo. Se desarrolló la investigación, se hizo un proceso de investigación básica y aplicada, y al final del proyecto de investigación terminaron inventando un sistema de hidrogel polimérico a base de metacrilato que actúa como un superadherente reversivo. Es decir, a partir de la mucosa y estudiando esa mucosa que dejan los caracoles, pues lograron desarrollar un nuevo adhesivo. Y por último, el tercer ejemplo, la hipótesis que definieron fue la siguiente, estos investigadores. Los fetos de las mujeres embarazadas infectadas con el virus del Zika podrían tener un mayor riesgo de microcefalia. Es decir, las mujeres embarazadas que tienen este tipo de virus, la probabilidad de que su hijo nazca con microcefalia, que es una enfermedad, pues aumenta. Esa era la hipótesis inicial. El resultado de esta investigación. Los resultados de un estudio caso-control, es decir, una vez más como en el de las espinacas, donde estudian a unos versus otros que no están intervenidos, en el 2016 mostraron que 13 de 32 nacidos con microcefalia tenían evidencia de infecciones por el virus, en comparación con 62 recién nacidos controles que estaban libres de infección, demostrando que la asociación entre el Zika y la microcefalia pues sí se da. Es decir, tomaron un grupo de mujeres embarazadas, 62 específicamente, que no tenían virus del Zika, ninguno de los bebés nació con microcefalia, tomaron 32 mujeres que tenían Zika y revisaron que 13 de esos bebés, esos casi que el 30%, nacieron con microcefalia y se comprobó esa hipótesis. Fíjense que las hipótesis, como lo hablamos en la clase anterior, puede que las comprobemos o pueden que no. Y cuando nos da el resultado negativo, contrario a lo que habíamos definido en nuestra hipótesis, no es trabajo perdido de ninguna manera. Como lo hablamos en la clase anterior, es generación de conocimiento que para otros investigadores les va a servir. De hecho, dentro del desarrollo de ese tipo de investigaciones, cuando al final comprobamos que nuestra hipótesis era errónea, lo que puede pasar es que estemos creando unas nuevas líneas de investigación y otras áreas en las que nos damos cuenta en el camino del desarrollo de la ejecución de la investigación, en las que podemos nosotros incursionar. Esto a nivel de hipótesis. Igual en la plataforma van a encontrar más información y un par de videos que pueden revisar para que profundicen en el tema de hipótesis. Ahora bien, frente al tipos de investigación. Yo aquí quise hacer un paréntesis aprovechando una de las varias clasificaciones que existen con los tipos de investigación. Esta puntualmente hay una clasificación que divide la investigación como investigación básica y como investigación aplicada. ¿Recuerdan ustedes en la primera clase que hablábamos de que esto se llamaba I de investigación? Luego teníamos D de desarrollo tecnológico y luego teníamos I de innovación. En esta clasificación y este gráfico que ya les voy a explicar, esta investigación está dividida en dos: investigación básica e investigación aplicada. Y ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un caso práctico con los videos que tengo en la parte de abajo. Todo investigador en este momento en Colombia debe conocer y tener clarísimo esta escala que se llama la escala de TRL. Esto es una escala norteamericana que traduce básicamente nivel
eleve el nivel de maduración tecnológica. Lo utilizaba la NASA, donde en una misma escala pueden hacer que un proceso se vaya desde investigación básica, vaya evolucionando esa investigación hasta lograr tener un TRL9, que es donde innovación, es decir, que ya se desarrolla un producto. Si este ejemplo lo pusiéramos en una clase donde vimos, en la primera clase donde vimos el ejemplo del buchón de agua, pues el buchón de agua arranca acá en investigación básica y qué hacemos con ese buchón. Luego ya descubrimos que con ese buchón se puede hacer un material, empezamos a hacer algunas pruebas de laboratorio, luego esas pruebas de laboratorio nos empezó a tener una validación, hicimos unas plaqueticas y empezamos a comprobar qué tan fuertes eran, luego empezamos a hacer algunos diseños, qué papel, qué vasos, luego nos fuimos por vasos, luego nos dimos cuenta que ese vaso en entornos operativos funciona para cargar agua fría, caliente, la que sea. Luego definimos cuál va a ser ese proceso de fabricación, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser ese modelo de negocio, hasta que tenemos un despliegue. Esta es la escala de TRLs. MinCiencias la apropió para sus convocatorias, para sus mediciones. Entonces, cuando uno va a presentar un proyecto a MinCiencias, ellos suelen decir qué nivel de TRL es cada una, lo que uno va a desarrollar. Un segundito. Ok. Entonces es muy importante para los investigadores que podamos conocer esta escala. Voy a poner acá, mientras voy charlando, un video de un material, de un proyecto de investigación que acompañamos, que empezó desde esta escala TRL1 y terminó siendo TRL9. En los videos, en este video, este material que ustedes están viendo, ya es el desarrollo y está en una escala alrededor del TRL6. Quiero que se fijen en lo siguiente. Voy a ponerle acá pausa y les cuento un poquito de contexto del problema que tenía este investigador. Víctor, que es el dueño de este proyecto y de hecho de una patente que ya tiene con este material, él tenía una preocupación y cuando lo conociera, una persona de 14 años que estaba vinculada a un semillero de investigación, y tenía una preocupación, como hay muchas en el mundo, frente al tema de materiales y el uso de plástico de un único uso. Ustedes saben que es súper contaminante utilizar una bolsa, por ejemplo. Entonces él empezó a investigar sobre qué componentes podría desarrollar que fueran biodegradables, es decir, que si lo arrojamos a la tierra, al agua, en cuestión de días, años, meses, se biodegrade y no afecte y contamine el planeta Tierra. Inicialmente, las primeras pruebas que él hizo en laboratorio cuando estaba en su proceso de investigación básica, empezó a buscar en las bases de datos especializadas, como ya les enseñé a hacer, empezó a revisar y se empezó a cruzar con una serie de materiales, y ya la parte de investigación aplicada empezó a desarrollar algunos productos a partir de un material específico que es la gelatina de origen animal. Básicamente creo que todos han comido gelatina de pata, esa misma gelatina que en realidad es colágeno. Él empezó a desarrollar una formulación junto con otros componentes que de hecho no lo sé porque ese es el secreto industrial que él tiene, digamos, esa es la ventaja que él tiene, y empezó a desarrollar un material, que es este material que estamos viendo acá en el video. Si se fijan, este video lo grabé en mi casa, este es mi escritorio, de hecho, donde estoy dando en este momento la clase. Ese era un video donde les estaba contando a unos empresarios que querían invertir, pues mostrándoles un poco el material. Este material que él ya ha llegado, en este primer video, estamos hablando de un TRL 4.5, es decir, ya es investigación básica, ya la pasó, investigación aplicada la pasó y ya está en desarrollo tecnológico, ya está revisando qué puede hacer con ese resultado de investigación. Si se fijan, el material, la resistencia mecánica es bastante buena, ahí se rasga porque le hice mucha presión. Y en una de las ruedas de negocio que acompañé yo a Víctor, se llama acá Emprendedores aquí en Bogotá, él decía que el principal problema que él tiene es que el material de él es muy biodegradable. Cuando él veía la competencia de otros materiales, bolsas y demás, decía, no, se degrada a los 5, 4, 6 meses. Fíjense que yo tomé ahí un trocito y lo puse sobre el agua y en cuestión de
minutos, casi que segundos, el material se biodegradó y básicamente empezó a quedar, fue como una pastica que en cuestión de minutos, si usted lo dejan ahí 1, 2, 3 minutos, él ya simplemente se desaparece. Y la resistencia mecánica que tiene, que fue la que les mostré, la que yo muestro ahí al inicio, ahí ya se está biodegradando, pero en cuestión de nada. Una de las desventajas que tenía él era esa, que se biodegradaba mucho. Entonces, cuando él utilizaba esta bolsa para empacar residuos que tuvieran alto contenido de humedad, pues empezaba a biodegradar el material. Después de muchas investigaciones, él logró empezar a controlar ese nivel de biodegradabilidad y básicamente lo hacía con el grosor de la bolsa y lo hacía con los materiales, la porción de materiales que utiliza dentro de la mezcla para la elaboración. Esto es un tipo de bolsa, que ese es el que voy a explicar acá. Si vemos en nuestra escala de TRLs, esta bolsa ya no sería un TRL 4-5, sino ya sería un TRL 6-7, que está casi lista para salir al mercado. Aún le faltan algunas pruebas. Esa bolsa es bastante resistente, ya tiene una capacidad importante y él ha desarrollado otros productos en torno a este tipo de material. Ay, perdón. Él ha hecho paquetes para hacer sachet, él ha hecho empaques para café. Y aquí en esta parte del video estoy explicando una nueva aplicación que él descubrió que ya también les cuento. Estas bolsas, por ejemplo, y otras que él ya tiene, ya están en despliegue comercial, él ya las comercializa, él montó su planta en su casa, por supuesto para llegar a este material, a este producto. Desde el inicio de su investigación han pasado 3, 4 años quizás, o sea, ya ha pasado un tiempo significativo, pero él ha venido pasando este proceso completo de investigación básica, de investigación aplicada, luego desarrollo tecnológico hasta poder tener una innovación. Él tiene en este momento ya una patente concedida por una patente de invención, que son las más poderosas en la legislación colombiana. En esta parte del video básicamente lo que estaba contándole a los empresarios es que Víctor ha seguido haciendo procesos de investigación y está desarrollando ahorita un producto que me parece súper interesante, y es que él me decía: ingeniero, ¿usted ha visto cómo fertilizan el café, por ejemplo? Las personas que conocen el sector agropecuario, limpian un poquito, eso lo llaman platear, luego encima ponen el fertilizante, un triple 15 por ejemplo. Si llueve, el campesino tiene que desear que no llueva, porque si llueve se rueda, ¿cierto? Y si empieza a absorberlo la planta, pues lo absorbe de una forma muy rápida y entonces hay una sobrenutrificación de la planta. Entonces él decía: yo quiero con mi material, ya que yo puedo controlar qué tan rápido se biodegraden, yo quiero hacer unas barras donde esas barras yo les meto los nutrientes y esas barras las voy a poner al lado de las plantas y que se vayan biodegradando de forma controlada. Con eso se hace una dosificación de los nutrientes. Me parece súper simpática la idea. Él básicamente, hasta las últimas pruebas que le he visto, él hace como unas medialunas, son bastante robustas, gruesas, aquí iría la planta, y lo que hace él es poner esa medialuna alrededor de la planta. Y a esta medialuna él puede, dependiendo del tipo de nutrición que se necesita, él puede mirar qué tanto nitrato, qué tanto potasio y qué tanto fósforo le ponga dependiendo de las necesidades de la planta. Entonces, en las investigaciones que él está haciendo, aún se encuentran en investigación este producto, él está revisando si para esas plantas es más eficiente este tipo de forma de dosificar nutrientes a la que se hace de forma tradicional. En unas primeras pruebas que ha hecho, en efecto, es muchísimo más beneficioso para la planta. Además que en términos monetarios se ahorran un montón en la fertilización, porque se quitan el problema, por ejemplo, de la lluvia, que se lleve el abono o que vaya preciso abonaron y ese día van las gallinas del vecino y revuelcan y corren los nutrientes que se le aplicó al café, por poner un ejemplo. Ese es uno de los
procesos que en este momento está desarrollando, y fíjense que esta solución, por ejemplo, ya es una investigación derivada de la investigación anterior. Le tenemos mucha fe a este proyecto. Él aún sigue en proceso de búsqueda de inversión para comprar mayor infraestructura, para seguir haciendo registros de propiedad intelectual. Pero me pareció un muy buen ejemplo para explicar cómo se llega desde escala TRL1 hasta escala TRL9. Nosotros en esta asignatura nos estamos moviendo en TRL1 a 4. Estamos en temas de investigación. Todo lo que estamos aprendiendo es para formular proyectos de investigación básica y aplicada. Por eso les decía desde la clase número 1, siempre tener visión de que nuestros proyectos de investigación tienen que derivarse en procesos de desarrollo tecnológico y de innovación. Este cuadrito lo saqué de MinCiencias, es uno de los modelos que tiene MinCiencias. Acá en la parte de abajo básicamente lo que dice es que para que esto se dé, nosotros tenemos que tener divulgación científica, esto es participación en eventos donde podamos contar los resultados que vamos teniendo con el fin de conocer otras investigaciones y que conozcan las nuestras. Hay que tener formación, por supuesto, formación no solo técnica, sino formación como investigadores. Hay que acceder a servicios tecnológicos de laboratorios especializados, se puede acceder a consultoría y asesorías a través de los tecnoparques del SENA, por ejemplo, y muy importante poder hacer apropiación social del conocimiento, es decir, que el conocimiento que nosotros desarrollemos lo apropie una comunidad o lo apropie un sector a quienes sirva. En este caso, por ejemplo, este producto, pues seguramente será el sector agropecuario del país. En este producto es posible que esa apropiación social del conocimiento se haga para la industria plástica o para los usuarios de plásticos y distribuidores de plástico. Esta es una de las primeras clasificaciones de la investigación. Podemos clasificarlas como investigación básica o como investigación aplicada. Acá hay otra forma de clasificar las investigaciones. Está la investigación exploratoria. Esta investigación son aquellas investigaciones que van enfocadas, como lo dice el título, a hacer exploración. Por ejemplo, el tema de la exploración de nuevos planetas. En esto ya lo hablamos en la clase pasada, cuando hablábamos de Elon Musk, uno de los sueños de él poder hacer esta exploración. Es algo que está totalmente nuevo, hay mucho por encontrar allá, entonces ese tipo de investigación se llama investigación explorativa. Hay investigación descriptiva, por ejemplo, los hábitos alimenticios, donde vamos a tratar de describir cómo son esos comportamientos alimenticios de un sector, de una región, de un país, de una ciudad. Hay investigación correlacionales, que básicamente lo que relacionan son una causa y un efecto. En este ejemplo, como el coeficiente intelectual está en función de la alimentación y la educación, ¿sí? Entonces, aquí estamos correlacionando dos áreas del conocimiento y cómo este coeficiente intelectual se ve afectado, sí o no, por la alimentación, educación y otras variables. Y ahora que está recién pasada la pandemia del COVID, hay una investigación explicativa. Por ejemplo, podemos formular un proyecto, aunque esto ya se formuló y se desarrolló, de investigar y explicar por qué el COVID-19 tenía una alta capacidad de contagio. Entonces, ese tipo de investigación donde tratamos de explicar un fenómeno se llama investigación explicativa. Hay muchos otros tipos de formas de clasificar las investigaciones. Para mí es importante que en este curso nos quedemos con estos dos tipos de clasificación, la investigación básica y aplicada, entendiéndola que hace parte de un ecosistema grande de I+D+I. Yo me sentiría feliz si al final del curso nosotros, todos los que estamos acá, logremos entender y apropiar este concepto de I+D+I y que nos quedemos con estas 4 tipos de investigación en esta clasificación que tenemos. Las investigaciones, además, y esto lo vamos a retomar si no estoy mal en la sesión 5 o 6, pueden ser del orden cuantitativa o cualitativa. Como su nombre lo dice, cuanti tiene que ver con investigaciones en las cuales podemos contar con números, con precisión, tener unas variables claras con una precisión.
y podemos representarlo a través de números. Un ejemplo de la cuantitativa es efectividad de la vacuna del COVID, del 10%, del 20%, del 30%. Recuerden ustedes en pandemia que hablábamos de diferentes efectividades de diferentes laboratorios y eso fue evolucionando, pero eso siempre se podía representar en un número que era representado en porcentaje. Y existen las investigaciones cualitativas. Esto es bastante confuso. De hecho, yo cuando estoy explicando aún me toca tomar un segundito para entender de cuál de las dos estoy hablando. Cualitativa es cualidades. Estas no se pueden expresar en números. Por ejemplo, la opinión política. Yo como pongo en números qué opinan en este momento los que están en esta clase sobre Gustavo Petro, por ejemplo, como presidente, ¿cierto? La opinión sería muy difícil ponerla en números. Lo que pasa es que sí se puede llegar a convertir una investigación cualitativa en cuantitativa. Si yo ya pongo unos rangos de bueno, malo y después eso lo transformo en un porcentaje, por ejemplo. Pero quédense con investigación cuantitativa, que es contable, que se pueden utilizar números, que se pueden utilizar un número determinado de opciones, y las cualitativas, que dependen más de cualidades. Acá hay un paralelo y diferenciación de dos tipos de investigaciones, de cómo son diferentes los objetivos de investigación en cada una de las dos: la formulación del problema, las variables y variables y categorías del análisis y la hipótesis. Vamos a hacer una lectura rápidamente. En las investigaciones cualitativas, las que hablamos de cualidades, no de números, el objetivo de la investigación prefiere el análisis y comprender, analizar y comprender. Sin embargo, los objetivos están muy enfocados en las investigaciones cuantitativas a explicar o describir. Este explicar o describir se facilita porque aquí estamos hablando de números, de una investigación y de unas variables que son contables. Frente a la formulación del problema, esta está más relacionado en las cualitativas con la relación del sentido y en las cuantitativas están más relacionadas con relaciones causales o funcionales. Esto es un poco de teoría, no me gusta estar muy inmerso en teoría, esto se aprende más en la práctica. Sin embargo, para que tengan presente que en los componentes esenciales de una investigación existen diferencias entre la cualitativa y la cuantitativa. Frente a variables y categorías de análisis, en la cualitativa está enfocada al tema de descripción y reflexión, mientras que en la cuantitativa está enfocada a variables que son medidas numéricamente. Aquí vuelve otra vez el tema de los numeritos. En estas son más de descripción y reflexión. Hablamos nuevamente del tema político, por ejemplo. La forma en la que hacemos ese análisis es describiendo y reflexionando sobre lo que se opina. Sin embargo, en las cuantitativas sí podemos medir esas variables. Y frente a la hipótesis, que es el tema que acabamos de ver, las hipótesis en las cualitativas están más referidas al sentido, a la percepción, y en las hipótesis de las cuantitativas están más enfocadas a los números, a poder cuantificar esos resultados de investigación. Frente a la selección de muestras, y esto también lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, donde empecemos a ver el análisis de datos. Cuando nosotros vamos a hacer una selección de muestras para poder comprobar si nuestra hipótesis es real o no, y necesitamos esas muestras para poder hacer análisis sobre esas muestras en nuestro proceso metodológico, hay que tener en cuenta lo siguiente: el tipo de muestra. ¿Es una muestra aleatoria, una muestra sistemática, una muestra estratificada y una muestra por conglomerados? Son diferentes tipos de muestras. Yo puedo tomar una población y tomar aleatoriamente, voy a tomar este grupo poblacional, pero puedo también decir, no, de este grupo poblacional lo voy a clasificar por estratificación. En cada uno de esos grupos de estratificación voy a hacer mi análisis. Son dos visiones totalmente diferentes. Otro tema es el tamaño de la muestra. Este tamaño de la muestra tiene dos implicaciones. Uno, si somos capaces como investigadores, con el tiempo que tenemos, con los recursos que tenemos, poder hacer el análisis completo de esa muestra. Me explico, yo estoy desarrollando madera plástica y voy a
poner en evaluación 5 tipos diferentes de dosificación de materiales a 50 tipos diferentes. Entre esas dos hay tiempos, hay esfuerzos. Es posible que la de 50 me enriquezca más nuestra investigación, pero no me va a dar el tiempo. Entonces, dentro de ese tamaño de la muestra sí que es importante conocer y entender la capacidad que tenemos nosotros para el manejo de esas muestras. Y la otra es la cantidad de muestras mínimas que requerimos para comprobar nuestra hipótesis. Volviendo a ese ejemplo, ¿será que con una o dos muestras diferentes que haga ya puedo comprobar mi hipótesis, o realmente si necesito las 5, las 10? Habría que definir una serie de herramientas, por ejemplo una norma técnica para ver cuál es el número idóneo. Y por último, el procedimiento de selección. Vamos a hacer muestras aleatorias, muestras estratificadas, por conveniencia, o muestras teóricas. ¿Cuál va a ser ese procedimiento de selección de esas muestras? Aquí hay algunas variables y van a encontrar ustedes la diferencia que hay entre las que están al lado derecho y las que están al lado izquierdo. Y es que las del lado izquierdo son variables que vamos a tener en nuestro proceso de investigación, que son cuantitativas. Fíjense que tienen números. Y las que están al lado derecho son cualitativas. Tenemos que tener eso presente, y en el análisis de datos, como les digo, lo vamos a tomar nuevamente, porque dependiendo de ese tipo de muestras, esa caracterización de esas variables, la forma en la que vamos a visualizar y a mostrar los resultados de investigación es totalmente diferente. Cuando tenemos unas muestras del orden cuantitativos, podemos utilizar temas como barras, por ejemplo, o pasteles o donas para visualizarlas. Sin embargo, en las cualitativas tenemos que utilizar otro tipo de recursos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Hijos por familia es una variable que es cuantitativa: 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos por familia. Tenemos la variable peso. Entonces, la principal variable que vamos a medir y a tratar dentro de nuestro proceso de investigación es el peso, afectado por X o Y motivo, dependiendo de la hipótesis del problema que estemos definiendo. Pero digamos, en esta diapositiva la idea es conocer algunos tipos de variables y la diferencia que hay entre las quali y las cuanti. Entonces, en el peso es totalmente medible, lo podemos medir en kilos: 60 kilos, 61 kilos, 62 kilos. Y lo mismo pasa con la temperatura. Es otra variable que es cuantitativa: 30 grados centígrados, 32, 34. Normalmente en nuestros procesos de investigación no solo tenemos una variable, sino que tenemos múltiples variables. Incluso podemos tener mezclas de variables. Por ejemplo, vamos a intervenir o vamos a tratar la variable hijos por familia y vamos a evaluar, pongo un ejemplo aquí loco, si dependiendo del año en el que nació se tiene afectación del tipo de color de ojos. Estoy poniendo un ejemplo loco simplemente para poder explicar que es posible que dentro de nuestros procesos de investigación tengamos mezclas de variables de dos tipos. Acá al lado derecho tenemos algunas variables que son no cuanti, sino cualitativas. Por ejemplo, el color de los ojos: verdes, café, azul. Y hay una infinidad de posibilidades de colores de ojos. Entonces es más de cualidad que de número. Frente al tema de género: masculino, femenino y los demás que ya ustedes conocen. De hecho, estaba llenando un formulario hace unos días y ya dentro de los formularios de una entidad pública aparecía masculino, femenino, L, G, B, T, I, Q y el más. Estaban todas las opciones. Entonces también ya se empieza a dar un poco de inclusión de esos términos. Entonces el género también es una variable que es cualitativa. Y el nivel económico: pobre, clase media, rica. Pero ese pobre, clase media o rica, para representarlo en número, va a depender muchísimo de otras variables para poder definir esos rangos. En cambio, la temperatura, el peso o los hijos siempre van a ser el mismo dependiendo el investigador y el lugar en el que estemos. El nivel económico va a depender de otro tipo de variables. Por eso dentro de este ejemplo está en la sección de cualitativos. Por último, y antes de entrar acá a nuestro
a nuestro personaje de la clase del día de hoy, que es Steve Jobs, uno de los grandes inventores y una de las personas que creo yo que son de las más innovadoras que han existido en este mundo. Antes de pasar allá y para cerrar este tema, una vez más hacer el repaso completo y tengan en mente ese hilo conductor que estamos llevando de cómo vamos adquiriendo herramientas que nos permiten, nos facilitan el desarrollo de un proceso de investigación. Ya vimos allá el problema, cómo lo definimos, cómo lo soportamos a través de nuestro marco teórico, cómo con ese marco teórico podemos definir una posible solución a ese problema, que es lo que llamamos hipótesis, cómo esa hipótesis tiene unas características importantes de comprobabilidad, por ejemplo, de especificación, cómo esa variable tiene que tener un soporte técnico, esa hipótesis tiene que tener un soporte técnico. Luego, cómo hacemos nosotros la selección de nuestras muestras, cómo vamos a definir esas variables que vamos a medir y cómo esas variables pueden ser de forma cualitativa o puede ser de forma cuantitativa. Ahora bien, frente a nuestro personaje del día de hoy, Steve Jobs, acá hay una de las frases de Steve Jobs, de hecho hay una película muy buena frente a la historia de Steve Jobs, está en Netflix, en internet también la pueden encontrar y cuentan un poco de la historia de él, que es bastante particular. Tenía un carácter fuerte y era una persona perfeccionista. Una de las frases que lo identifican: estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia. Esta palabra tan importante, y si ustedes, los que están escuchando esta clase, están metidos en el tema del emprendimiento, emprender, no solo en Colombia, en todo el mundo es bastante difícil. Siempre hay que ser perseverante, hay que seguir, hacerle, hasta que llega el momento que los procesos van madurando y empezamos a tener resultados favorables frente a nuestros procesos de emprendimiento. Algunas de las empresas por las cuales he conocido Jobs es Pixar. Creo que todos hemos visto películas animadas. Una de las primeras fue Toy Story. Él estuvo detrás de la animación de ese tipo de películas. Fíjense que antes de esa película o de ese tipo de películas, los dibujos animados eran en 2D. No tenían esa forma, esa apariencia de 3D como si lo tiene Toy Story. Toy Story marcó una pauta dentro de los dibujos animados y la empresa que lo desarrolló fue Pixar. Y Pixar, uno de los creadores fue Steve Jobs. Y la otra marca de muchos amores y desamores es Apple. Apple desde sus inicios, cuando él empezó a desarrollar productos Apple, él siempre exigía que los productos fueran bonitos. Entonces, si ustedes se ponen a revisar la historia, antes del iPhone, los teléfonos celulares eran feos, eran un bloque de botones, poco estéticos, los fabricantes se focalizaban en tener un producto funcional, es decir, que me permitiera tener una buena batería y que me permitiera hacer una llamada, pero nadie se había fijado en el diseño, en que eso fuera bonito, en que una persona tuviera un teléfono en la mano y se sintiera agradado, que fuera basado en un buen diseño. Esa es una de las principales aportes que hizo Steve Jobs. Aportes significativos, Apple con su primer equipo fue el que inventó y fue una de las ideas de Jobs, el mouse que todos utilizamos en este momento como instrumento que al moverlo tenemos un cursor en pantalla. Esto fue una invención que hizo Steve Jobs. Las pantallas táctiles en los teléfonos, ya existían algunas pruebas con pantallas táctiles, pero la primera pantalla táctil real instalada en un teléfono fue el iPhone. Por eso cuando salió el primer iPhone revolucionó la industria de la telefonía. Él después vendió esa patente a Samsung y a otros fabricantes y después de eso nunca más los teléfonos volvieron a tener botoncitos como los conocimos todos. A partir de ahí se creó, digamos, como ese estándar de que los teléfonos sean touch y ese touch fuera mejorando.
Otra de las grandes invenciones que hizo Steve Jobs es el iPod para un reproductor de sonido. Antes de eso existía, no sé si alguno de ustedes tuvo Discman, por ejemplo, que era este aparato grande donde uno te cargaba era discos, o los reproductores de cassette con audífonos, eso sí existen hace mucho tiempo, pero él dijo, ¿por qué no hacemos un formato, que es el formato que ahorita conocemos como MP4, de música digital, y lo podemos meter en una cajita, que es el iPod? Y además, entonces, él dijo, para que la gente pueda acceder a música y no tengan que cargar un montón de CDs y cassettes, voy a crearme una tienda virtual que se llama iTunes. Entonces, allá hay mucha música cargada y los que compraban el iPod simplemente entraban al computador, iban a iTunes y descargaban las canciones que quisieran tener dentro de su iPod. Eso en su momento pues, fue súper revolucionario. Él después lastimosamente falleció, pero Apple ha seguido desarrollando bastante tecnología interesante, no al nivel de innovación como lo hacía Steve Jobs, pero sí suelen sacar una serie de elementos que son bastante interesantes. No pierden esa esencia de calidad de diseño. Los que utilizan iPhone o han utilizado iPhone y cogen un teléfono, iPhone es un teléfono que es agradable, que es bonito. Los que han utilizado MacBook, por ejemplo, que son los portátiles que son bonitos, que tienen una barra touch, que la batería les dura, que son de calidad. Un computador portátil Apple puede durar fácilmente 10 años y se van actualizando y son súper veloces. O quienes han utilizado unos audífonos AirPods, por ejemplo, Apple fueron los primeros que empezaron a trabajar y a sacar al mercado estos audífonos que son inalámbricos, que funcionan por Bluetooth con bloqueo de sonido exterior. Es decir, la filosofía de Apple siempre ha sido y seguirá siendo, creo yo, el tema de desarrollar productos pues, de calidad técnica y aparte, pues que estéticamente se vean bonitos. Los que han utilizado un computador de mesa, un iMac, pues sabrán también la calidad, la resolución de sonido y demás. Por supuesto, son productos muy caros. Eh, Hay competencia, sobre todo en teléfonos. Samsung está haciendo unas cosas increíbles en temas de cámaras, por ejemplo. Creo que la cámara de Samsung se lleva de lejos a la cámara de Apple. Los precios sí que son diferentes. Un equipo de cómputo de Apple frente a un HP, por ejemplo, hay una diferencia significativa. Quería traerles este personaje para que lo exploren un poquito. Les dejo la tarea de dónde salió este simbolito de una manzana con un mordisco y por qué, a nombre de quién Steve Jobs hizo este logo para su empresa y cuál historia está detrás de este logo. Esto es lo que les quería contar para la sesión de hoy. Espero haya sido de su agrado, espero siga despertando en ustedes ese bichito de la investigación y el desarrollo tecnológico y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.